بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی حکومت نے سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس میں داخلے کے لیے کون سی اہم شرائط لاگو کر دی؟ ایئرپورٹ آمد پر توکلنا پر کیا دکھانا ہوگا؟ تمام تفصیلات سامنے آ گئی۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کریک ڈاؤن میں بڑی تیزی آ گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کتنے ہزار غیر ملکیوں کو اقامہ قانون محنت اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا؟ آپ سب بھی خبردار ہو جائیں۔ سعودی حکومت نے کون سے ممالک کے تارکین وطن کو سعودی عرب جانے کی اجازت دے دی؟ ان تارکین وطن پر سعودی عرب میں داخلے کے لیے کون سی شرائط ہوں گی؟ تمام تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ سعودی عرب حکومت کی طرف سے پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد PIA بھی میدان میں آ گیا۔ تارکین وطن کی سہولت کے لیے کون سا اہم اعلان کر دیا؟ تمام تارکین وطن خوشی سے نہال۔ بیرون ملک پھنسے غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کیسے کرائے؟ سعودی حکومت نے وضاحت جاری کر دی۔ سعودی عرب میں مزید کس شعبے سے پاکستانیوں سمیت ہزاروں غیر ملکیوں کی چھٹی کروا دی گئی؟ فیصلے کا نفاذ کب سے ہوگا؟ تمام تفصیلات جانیے۔ خبروں کی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، سعودی عربین ایئر لائنز نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ایئرپورٹس میں داخلے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی مملکت کے کسی بھی ایئرپورٹ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں۔ حاصل ویب سائٹ کے مطابق ایک مسافر نے السعودیہ سے دریافت کیا تھا کہ آیا سفری پابندی والے ممالک سے مملکت براہ راست آنے پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسافروں کی سفری کارروائی میں آسانی پیدا کرنے اور حکام بالا کی ہدایت کی پابندی کا تقاضا ہے کہ مملکت کے ایئرپورٹس میں داخل ہونے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین یافتہ ہونا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین یافتہ ثابت کرنا ہوگا۔ السعودیہ نے توجہ دلائی کہ کورونا وبا کی وجہ سے سفری قواعد و ضوابط اپ ڈیٹ کیے جاتے رہتے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے خواہش مند اس لنک پر رجوع کر سکتے ہیں www.saudia.com/beforeFlyingTravelInformation.travel۔ دوسری جانب سعودی عرب میں 80 لاکھ سے زائد افراد مقیم ہیں۔ ان میں بہت سے افراد کے ویزے فائر ہو جاتے ہیں تو وہ واپس جانے کے بجائے مملکت میں روپوش ہو جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پر ہی مقیم رہ کر کمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ ویزا پر آنے والے بھی ہزاروں افراد واپس نہیں جاتے۔ سعودیہ میں گزشتہ کئی سالوں کے دوران مملکت میں لاکھوں افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہو گئے تھے جن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین کی پکڑ دھکڑ میں تیزی آ گئی۔ صرف ایک ہفتے کے دوران سعودیہ میں 15,900 غیر قانونی تارکین مقیم افراد پکڑے گئے جن میں ہزاروں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 12 اگست سے 18 اگست 2021 تک مملکت کے مختلف ریجنز میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اقامہ قانون محنت اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر تقریباً 16,000 سے زائد تارکین گرفتار کیے گئے۔ سرحدی قوانین کی خلاف ورزیوں کی بنا پر گرفتار افراد میں 45% یمنی، 51% ایتھوپین اور 4% دیگر قوموں کے افراد شامل ہیں۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر لگ بھگ 5,000 افراد، سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر تقریباً 8,000 جبکہ قانون محنت کی خلاف ورزی پر 1,500 افراد بھی گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ 300 سے زائد افراد کو مملکت میں بغیر ویزا داخل ہونے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ غیر قانونی تارکین کو روزگار اور رہائش مہیا کرنے پر بھی متعدد گرفتاریاں ہوئیں۔ مملکت میں غیر قانونی تارکین کے خلاف جاری 15 نومبر 2017 سے 15 اگست تک جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک 58 لاکھ سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام مقامی اور غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص غیر قانونی مقیمین کو ملازمت نہ دے، نہ انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرے۔ انہیں اپنے پاس ٹھہرانے والے یا ان کے کسی بھی قسم کی مدد کرنے والے کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ اگر اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث کسی غیر ملکی کا پتہ چلے تو سعودی پولیس کو اطلاع دینا لازمی ہوگا۔ جو افراد غیر قانونی مقیمین کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کریں گے انہیں گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے گی۔ وزارت کے مطابق اس جرم میں ملوث افراد کو 15 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ ریال کا جرمانہ بھی ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کسی بھی مقام پر غیر قانونی تارکین آباد ہوں تو ان کی خبر 911 پر کال کر کے دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو مملکت آنے کی اجازت دے دی۔
सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की कि पाबंदी वाले ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुकीम तारकीन जिन्होंने मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई हैं सऊदी अरब आ सकते हैं। सफीर पाकिस्तान के मुताबिक मुमलिकत ने मुकीम वो पाकिस्तानी जो कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेकर गए हैं उन्हें वापसी की इजाजत होगी। सऊदी वजारत दाखिला ने भी बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले मुकीम गैर मुल्की ममनुआ ममालिक से सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। सरकारी खबर से एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने बयान में कहा कि मुमलिकत ने इससे कबल मुख्तलिफ मुल्कों से सऊदी अरब आने पर आर्जी पाबंदी आयद की थी। ये पाबंदी ममनुआ ममालिक गुजरने वाले इन लोगों पर भी थी जो मुमलिकत आने से 14 रोज के अंदर ममनुआ ममालिक में से किसी एक मुल्क गए हों या वहाँ से गुजरे हों। वजारत दाखिला का कहना है कि अब इस बात की इजाज़त दी गई है कि ममनुआ ममालिक से ऐसे मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब वापस आ सकते हैं जो मुमलिकत से रवानगी से कबल यहाँ कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें भी लगवा चुके हैं। ये लोग बराह रास्त सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, अलबत्ता मुतल्लिका इदारों की जानिब से मुकर्रर करदा तमाम हिफाजती तदाबीर की पाबंदी भी बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि सिफारतखाना पाकिस्तान सऊदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम जिसके तहत अकामा होल्डर्स और इन लोगों के लिए जो मुमलिकत से रवानगी से कबल यहाँ कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा चुके हैं पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले मुकीम गैर मुल्कियों को मुमलिकत आने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान में सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की एक बड़ी तादाद अपने ट्रैवल एजेंट्स के दफातर का रुख कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज ने इस हवाले से बुध को उर्दू न्यूज़ को बताया कि इजाज़त के अहकाम सऊदी अरब की जानिब से कल रात को ही जारी किए गए। उन्होंने बताया कि PIA ने सऊदी अरब में फ़्लाइट ऑपरेशन बंद नहीं किए थे और रियाद और जद्दा से कुछ फ़्लाइट्स मुसलसल पाकिस्तानियों को वतन ले आ रही थी। ताहम उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब की जानिब से जारी होने वाले अहकामात के बाद वहां जाने वालों की तादाद बढ़ती है तो PIA फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा सकता है। सऊदी अरब ने मंगल को 2 मजीद कोरोना वैक्सीन साइनोवेक और साइनोफार्म की मंजूरी दे दी थी। ताहम इसके साथ मुमलिकत ने मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लेनी होगी। अब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जिन्होंने इतनी वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवेक की 2 खुराकें ली हैं वो मुमलिकत में दाखिल हो सकते हैं। ताहम उन्हें इन 2 खुराकों के साथ एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगी जो मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन में से एक हो। साइनोफार्म या साइनोवेक की मंजूरी के बाद इस वक्त सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद 6 हो गई है। दीगर 4 मंजूर शुदा वैक्सीन में फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडरोना शामिल है। इसके अलावा सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक वो उम्रा ज़ायरीन जिन्होंने कोई भी एक मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हो वो सऊदी अरब आने के अहल होंगे। लेकिन इन तमाम अफराद को अपने ममालिक की जानिब से जारीशुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा और सऊदी अरब रवाना होने से कबल कोरोना वायरस का PCR टेस्ट भी लाजमी करवाना होगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स ने उर्दू न्यूज़ की तस्दीक की है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस हवाले से मालूमात लेने के लिए या तो उनके दफातर आ रही है या फ़ोन कर रही है। इस्लामाबाद में मौजूद रहमान ट्रैवल से मुंसलिक ट्रैवल एजेंट इमरान अख्तर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि चूंकि सऊदी अरब सफ़र की इजाज़त की खबर कल ही मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची, इसलिए लोग अभी सिर्फ मालूमात लेने के लिए उनसे राब्ता कर रहे हैं। हम अभी सऊदी अरब जाने उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों की तफसीलात ले रहे हैं और जैसे ही एयरलाइंस की जानिब से मजीद अहकामात आते हैं टिकट की बुकिंग खोल दी जाएगी। कराची में मुकीम ट्रैवल एजेंट जाहिद कहते हैं कि अभी लोग यकीनन वैक्सीन से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मालूमात मिल जाएगी तो अगला मरहला टिकट बुकिंग का होगा और मेरे ख्याल में इसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद बुकिंग ऑफिस का रुख करेगी। लाहौर में मौजूद पल्स ट्रैवल से मुंसलिक एजेंट एमन कहती हैं कि इन नए अहकामात और इजाजत से मुतालिक मालूमात लोगों को देने की जरूरत है। अचानक मीडिया के जरिए खबर चली है और अब लोगों को ये भी नहीं पता कि इनको किस वैक्सीन की डोज लगवानी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बैरून मुमलिकत मुकीम गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक गैर मुल्की ने महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया था कि आया बैरून मुमलिकत रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराई जा सकती है। यह भी सवाल किया गया था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के वक्त बैरून मुमलिकत मौजूदगी की सूरत में आंखों का टेस्ट मुतल्लिका मुल्क के किस सेंटर से करवा कर इसकी रिपोर्ट भेजी जा सकती है। महकमा ट्रैफिक ने इस इस्तफसार का जवाब देते हुए कहा कि उम्मीदवार मुतल्लिका मुल्क के सऊदी सिफारतखाने या कॉन्सुलेट जाकर आंखों का टेस्ट करा सकता है और मुमलिकत ने महकमा ट्रैफिक से रुजू करने के लिए मुख्तारनामा भेज सकता है। याद रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड इस्तमारा की तजदीद में ताखीर पर जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक कानून की शेख 71 के मुताबिक लाइसेंस और मलकियती कार्ड की तजदीद एक्सपायरी डेट से 180 दिन कबल भी कराना मुमकिन है।
आखिर में सऊदी अरब में गुज़श्ता 3 साल के दौरान मुकामी आबादी को रोजगार दिलाने के लिए लाखों गैर मुल्की की मुलाजमतें खत्म करके उन्हें मुमलिकत से वापस भेज किया गया। चूंकि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा गैर मुल्की मुलाजमीन पाकिस्तानी हैं, इसलिए सऊदीजेशन के नतीजे में सबसे ज्यादा वही बेरोजगार हुए। अब एक बार फिर पाकिस्तानियों समेत हजारों गैर मुल्कियों की टीचिंग के शोबे से भी छुट्टी करवा दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुमलिकत के तमाम निजी और इंटरनेशनल स्कूल्स में 90% मुलाजमतें सऊदी मर्द और खवातीन को देने का ऐलान किया गया। वजारत इंसानी मसाइल ने स्कूलों की इंतजामिया के इस फैसले पर अमल दरामद के लिए 4 माह की मोहलत दी थी, जो आइंदा इतवार 29 अगस्त को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इन तमाम निजी और इंटरनेशनल स्कूल्स में सिर्फ 10% टीचर्स गैर मुल्की होंगे, बाकी 90% इस्लामिया मुकामी अफराद के लिए मखसूस होंगी। वजारत का कहना है कि इस फैसले से 8000 सऊदी शहरियों को टीचिंग के शोबे में रोजगार मिलेगा। ये मुलाजमतें आला डिग्री रखने वाले सऊदी मर्द और खवातीन को दी जाएंगी, जिनकी कम से कम तनख्वाह 5000 रियाल होगी और उनका इब्तदाई मुआहदा 1 साल के लिए होगा। अगले 3 साल में तलीमी शोबे में मजीद 28000 सऊदियों को रोजगार दिया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल भी सऊदी हुकूमत ने मजीद 6 शोबों और पेशों से सऊदीजेशन के नफाज की मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में इन शोबों से हजारों गैर मुल्कियों का दाना पानी खत्म हो जाएगा और उनकी जगह मुकामी नौजवान लड़के लड़कियां मुलाजमत करेंगे।